ओम शांति 8 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एबे तुमे माने शूद्र कूलरू बाहरी ब्राह्मण कूल को आसीछ। बाबा ही ब्रह्मा मुख द्वारा तुम मानक पोष्य करिछंती, तेणु एही खुशी रे रुह। एबे तुमे माने शूद्र कूलरू बाहरी ब्राह्मण कूल को आसीछ। बाबा ही ब्रह्मा मुख द्वारा तुम मानक पोष्य करिछंती, तेणु एही खुशी रे रुह। प्रश्न, केउं गहन रहस्य को ब्राह्मण कूलर पिला माने ही बुझी परिबे? केउं गहन रहस्य को ब्राह्मण कूलर पिला माने ही बुझी परिबे? उत्तर, निराकार शिव बाबा आमर पिता एवं ब्रह्मा आमर माता अटंती। निराकार भगवान किपरि माता पिता बंधु सखा हेउछंती, एही गुह्य एवं गुप्त रहस्य को केवल ब्राह्मण कूलर पिला माने ही बुझी परिबे। सेमानक भितरे मध्य जेउ माने दैवी कूलरे उच्च पद पाइबे, सेही माने ही एही रहस्य को यथार्थ भावरे बुझी परिबे। ओम शांति। पिला माने बसिछंती एवं जानुछंती जे बाप दादा आसिछंती। बापा तो दादांक सह एकत्र होई जाउछंती, तेणु कुहा जाउछि बाप दादा आसिछंती। सिए शिक्षक मध्य अटंती। बाबा दादांक बिना तो किछि सुनाई परिबे नाही। बुद्धि खेलाइबाकू पड़िबो, काहेकि ना एहा नुआ कथा। अज्ञान कालरे जनकू ही मने पकाई थांती। कहिबे आमर गुरु अमुक जागारे अछंती, तांकर शरीरर नाम को जानी थांती। पुणी कुहंती मोर पिता मोर माता अमुक जागारे अछंती, सेमानकर नाम रूप सबु किछि रहिछि। मनुष्य माने पुणी संक्षेप रे लेखि देइछंती। मनुष्य माने जहा किछि रचना करिछंती, सेथिरे किछि ना किछि भूल रहि जाइछि। जदिও गायन रहिछि तुमेव माताश्च पिता तुमेव, एहा जनक पाई ही गायन हेउछि। ब्रह्माक पाई मध्य गायन हेउ नाही। तांकर नाम रूप बुद्धि रे ही आसु नाही, ना विष्णुकर ना शंकरंकर। गायन करुछंती तुमे माता पिता आमे तुमर संतान, ताहेले बुद्धि मध्य ऊपर को जीव। श्रीकृष्ण को केही मने पकाइबे नाही, निराकारं को ही मने पकाइबे, कारण सबु महिमा तांकर। तेणु बाबा बुझाउछंती एठारे जेतेबेले बसुछ, तेबे लौकिक संबंध ठारू बुद्धिर संपर्क तुटाई पारलौकिक बाबांकु स्मरण कर, कारण वर्तमान सी सम्मुखरे अछंती। भक्ति मार्गरे गायन करिला बेले आखि ऊपर को करी कुहंती तुम मात पिता हम बालक तेरे, हे भगवान बोली कही स्मरण करंती। जेतेबेले भगवान बोली कहउछंती, सेतेबेले शिवलिंगंकु मध्य मने पकाउ नाहंती। सुआ भली किछि न बुझी डाकी चलीछंती। लक्ष्मी नारायण को पाई मध्य से भली कहि परिबे नाही, कारण सीए तो महाराजा महाराणी अटंती। तांकर संतान ही तांको माता पिता बोली कहिबे, बंधु कहि परिबे नाही। भक्त माने गायन करुछंती हे पतित पावन, किंतु बुद्धि रे शिवलिंग आसु नाही। एमिति खाली कहि देउछंती हे भगवान। हे भगवान किए कहिला, काहाकू कहिला, किछि भी जणा नाही। जदि एही ज्ञान जणा थांता जे मु आत्मा तांकु डाकुछि, तेबे एकथा मध्य जानी थांते जे सीए निराकार परमात्मा ही अटंती ओ तांकर रूप ज्योतिर्लिंग अटे। यथार्थ भावरे केही बाबांकु मने पकाउ नाहंती। तांको ठारू कोन प्राप्ति हेबो, केबे हेबो, एकथा किछि भी जानि नाहंती। तुमे भी जानि नथिलो, एबे बाबांकर होइछो। तुमे जानिछ हमको शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा निजर संतान करिछंती। ब्रह्मा माँ अटंती। एही ब्रह्मा मातांक द्वारा शिव बाबा हमको पोष्य करिछंती। वर्तमान तुमे भल भावरे जानिछ आमे शिव बाबांकर संतान अटु। साकाररे पुणी प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटु। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा मनुष्य सृष्टिर रचना करुछंती। एमिति नुहे कि कौनसी नूतन सृष्टि रचना करुछंती, ना वर्तमान आसी कोल को नैछंती, पोष्य करुछंती। एबे माता पिता कहूछु, तेणु शिव हेले पिता एवं ब्रह्मा हेले माता।
ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମାତା ପିତା। ପିତା ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପୁଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ନିବାସ କରୁଛି, ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାର ସାରା ପରିବାର ହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯେମିତି କେହି ଯଦି ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାର ପରିବାର ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାତା ପିତା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯିଏ ପୋଷ୍ୟ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ଆସିଗଲ। ଏହିସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା। ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଦେବତା କୂଳରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ନୂଆମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେବ, ନା ସେମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ହେଉଛି ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଜଣେ ପିତା ପୁଣି ମାତା ପିତା ଉଭୟ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତୁମକୁ କେହି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଓ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏତିକି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତୁମର ପିତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ମାତା ପିତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତେବେ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗତ ଅମ୍ବାର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୁଷକୁ ଜଗତ ଅମ୍ବା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଗତ ପିତା କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାପିତା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଜା ମାତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତେଣୁ ମାତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଦି ଦେବତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଦି ଦେବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜଗତ ଅମ୍ବା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଉଛି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଲିକତାରେ କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଗଦମ୍ବା କିଏ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ଭଗବତୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସବୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଉଛ, ଏହା ତୁମର ଧନ୍ଦା। ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପତିତ ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନର୍କବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଥିବେ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଓ କଳି ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ହେଲା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। କଳିଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗରେ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏକଥା କହିପାରିବ? କାହାରି ବିଚାରରେ ଏକଥା ନଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କଳିଯୁଗ ଏବେ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଚାର ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ମନେ ରହୁନାହିଁ? କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଧାରଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଯାଇ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। କେଉଁଠାରେ ଯେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ବୁଝାଇବାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। ବାବା ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳୁଛି ତେବେ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ କିଏ କିଏ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି କି? ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କୁମାରକା ଅଛନ୍ତି, ମନୋହର ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରମେଶଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଏମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରୁ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ନ କରିପାରିଲେ ତେବେ ତା ଉପର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବେ ଯେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏପରି କଥା ସବୁ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ସେଠାରେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହିଁ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏବେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ମକଦ୍ଦମା ଗଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ଜଜ୍, ଓକିଲ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଏବଂ ଏଠାକାର କାରବାର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
एबे बाबा आसी बुझाउछंती काहाकू भी पचार लक्ष्मी नारायण को जानिछ जेमिति बिरला अछंती बहुत मंदिर तैयारी करी चलीछंती तेबे जदि केही बुद्धिमान पिला अछंती तांकु चिट्ठी लिखंतु तुमे तो बहुत लक्ष्मी नारायण कर मंदिर तैयारी करूछ किंतु एमानंकु एही राजधानी किपरि मिलिला जेबे कि सत्ययुग पूर्वरु कलिजुग थिला कलिजुग रे तो किछि भी नाही देवता माने तो काहा सहित लड़ाई करि नथिबे युद्ध द्वारा केही विश्वर मालिक होई परिबे नाही जे विश्वर मालिक थिले सेही लक्ष्मी नारायणकर मूर्ति रखा जाइछि एबे तो हेउछि कलिजुग एठारे तो अस्त्र शस्त्र रे लड़ाई चलीछि बाबा बुझाउछंती ख्रिस्टियान धर्मावलंबी माने जदि परस्पर भितरे मिसी जिवे परस्पर सहित भल संपर्क रखिबे तेबे विश्वर मालिक होई परिबे किंतु विश्वर मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही हेउछंती विवेक कहुछि एमाने जदि परस्पर मिसी जिवे तेबे विश्वर मालिक होई परिबे किंतु सत्य जुगरे राजा रानी तो केही होई परिबे नाही ड्रामा ही एही भली रचना होईछि एबे आमे पुनर्बार जोग बल द्वारा स्वर्गर संपत्ति नेउछु तुमे जणाई परिबो कल्प पूर्वरु मध्य संगम जुगरे बाबांक ठारू एही पद पाइथिलु एबे 84 जन्म शेष हैला तेणु पुनर्बार सही संपत्ति नेउछु अच्छा मीठा मीठा सिकिल दिए संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट निज भितरे धारणा करिबा एवं अन्य मानकु कराइबा पाई सकाळु सकाळु उठी बाबांक स्मृति रे बसिबाकु हेबो निजे जहा किछि बुझिछ ताकु अन्य मानकु बुझाइबार अभ्यास करिबाकु हेबो निज भितरे धारणा करिबा एवं अन्य मानकु कराइबा पाई सकाळु सकाळु उठी बाबांक स्मृति रे बसिबाकु हेबो निजे जहा किछि बुझिछ ताकु अन्य मानकु बुझाइबार अभ्यास करिबाकु हेबो 2 नंबर पॉइंट लौकिक संबंध ठारू बुद्धि जुग तुटे एकमात्र पारलौकिक पितांकु मने पकाइबाकु हेबो बाबांक ठारू जे ज्ञान मिलुछि ताहाकु सुनिबा सहित अन्य मानकु मध्य सुनाइबाकु हेबो एहा ही तुमर धंदा अटे लौकिक संबंध ठारू बुद्धि जुग तुटेई एकमात्र पारलौकिक पितांकु मने पकाइबाकु हेबो बाबांक ठारू जे ज्ञान मिलुछि ताहाकु सुनिबा सहित अन्य मानकु मध्य सुनाइबाकु हेबो एहा ही तुमर धंदा अटे वरदान समाहित करिवार शक्ति द्वारा एकमतर वातावरण सृष्टि करुथिबा दृष्टांत रूप हुओ समाहित करिवार शक्ति द्वारा एकमतर वातावरण सृष्टि करुथिबा दृष्टांत रूप हुओ जेउ माने एका भली दाना अटंती जनकर लगन रे मगन एवं एकरस स्थिति रे स्थित रहिछंती तथा जनकर मत अनुसार चालुछंती परस्पर भितरे संकल्प रे मध्य एकमत अटंती सही माने ही मालारे गुंथा होइथांती किंतु एकमतर वातावरण सेतेबेले सृष्टि हेबो जेतेबेले तुम भितरे समाहित करिवार शक्ति थिबो जदि भी कौनसी कथारे भिन्नता होई जाउछि तेबे सही भिन्नता को निज भितरे समाहित करिनियो तेबे जाई परस्पर भितरे एकतार सहित संबंध रे निकटता रहिबो एवं समस्तंक आगरे दृष्टांत रूप होइछिबो स्लोगान जदि प्रत्येक संकल्प रे बाणी रे एवं कर्म रे आत्म अभिमानी स्थिति को धारण करिबो तेबे सेवा क्षेत्र रे चमक आसीजिबो जदि प्रत्येक संकल्प रे बाणी रे एवं कर्म रे आत्म अभिमानी स्थिति को धारण करिबो तेबे सेवा क्षेत्र रे चमक आसीजिबो अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर जे कौनसी दुखदायी दृश्य को देखुथिले मध्य नथिंग न्यू अर्थात किछि नुआ कथा नुहे जेउ मानकर एही भली नथिंग न्यू रो ज्ञान पक्का मने रहिथिबो सेमाने केबे भी कौनसी परिस्थिति रे विचलित हेबे नाही कौन हेला किपरि हेला एपरि हेला सेपरि हेला
ଏହିଭଳି ସମାଚାର ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଚାଲ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରୁଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।